નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મિડ રિપોર્ટ. આપની સાથે હું છું ઝરણા. સીબીએસઈ ધોરણ 12ના પરિણામની ફોર્મ્યુલા સીબીએસઈએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અંગે સોગંદનામું રજૂ કર્યું છે. ધોરણ 10, 12 અને 12 ત્રણેયને આધાર બનાવાશે. ધોરણ 10, 11ની ફાઇનલ પરીક્ષાના 30% ગુણ, ધોરણ 12ની પ્રી એક્ઝામના 40% ગુણ ગણાશે. એટલે કે સીબીએસઈ જેની પરીક્ષાઓ કેન્સલ કરી દેવામાં આવ્યું છે તેની માર્કશીટ કંઈક આ પ્રમાણે હશે. માર્કશીટમાં ધોરણ 10, 11 અને 12 ત્રણેયના ગુણ ધ્યાનમાં લેવાશે. ધોરણ 10 અને 11ની ફાઇનલ પરીક્ષાના ગુણ ધ્યાનમાં લેવાશે. તો ધોરણ 12ની પ્રી એક્ઝામના જે ગુણ છે તે ધ્યાનમાં લઈ માર્કશીટ તૈયાર કરવામાં આવશે. तो आगे વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે संवाददाता सुशील पांडे. सुशील, जानना चाहेंगे कौन सी फॉर्मूला तय की गई है अब सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सीबीएसई और आईसीएसई के जो परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की बात कही गई है, उसमें अंकों के असेसमेंट को मॉडरेट के आधार पर तय किया गया है कि जो फिलहाल हाई स्कूल के बेस्ट 5 जो सब्जेक्ट है उसमें से बेस्ट 3 सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाएगा. उसके आधार पर बच्चों को 30% के आधार पर अंक दिया जाएगा. और वैसे ही 11th के जो बच्चे हैं उनको भी फिलहाल 30% के आधार पर अंकों को मॉडरेट करके उनको फिलहाल अंक दिया जाएगा. 12वीं में प्रैक्टिकल और वैकल्पिक परीक्षा के आधार पर 40% के आधार पर उनको फिलहाल अंक दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस मामले में उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिस कमेटी में 2 लोगों को शामिल किया गया है. अगर स्कूलों को लगता है कि अंकों में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो वो उनसे राय ले सकते हैं. बाहरी लोग जो एक्सपर्ट मेंबर हैं उनसे भी राय लेने की फिलहाल इजाजत केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है. केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए और स्कूलों के हिस्ट्री यानी 5 साल की हिस्ट्री को देखते हुए इस प्रकार का फैसला लिया गया है जिसमें तमाम छात्र हैं उनको इसका लाभ मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर इस पूरे अंग से अगर जो छात्र हैं वो नाखुश हैं तो क्या उनके लिए किसी भी प्रकार की कमेटी का निर्धारण बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि इस प्रकार की कमेटी भी बनाई गई है कि अगर छात्रों को उनके अंकों से किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो उस कमेटी में वो अप्रोच कर सकते हैं. और अगर कमेटी से वो संतुष्ट नहीं है तो वैकल्पिक परीक्षा देने का उनके पास भी चांस होगा, तो वो वैकल्पिक परीक्षा भी दे सकते हैं. ये दोनों विकल्प फिलहाल सरकार की तरफ से रखे गए हैं. 31 जुलाई तारीख मुकर्रर की गई है आईसीएसई और सीबीएसई के जो रिजल्ट है उसकी घोषणा के लिए. तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत उन तमाम छात्रों के लिए है जो ये पूरे परीक्षा और अपने भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित थे. सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है कि अंकों को मॉडरेट करके प्रैक्टिकल और बेस्ट 5 में से किसी 3 सब्जेक्ट को कंसीडर करके इस पूरे अंकों को देने के लिए. जी बिल्कुल, धन्यवाद सुशील जानकारी के लिए. तो જે ફોર્મ્યુલા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે તેમાં ધોરણ 10, 11ની ફાઇનલ એક્ઝામના 30% જે ગુણ છે તે ગણવામાં આવશે. 10ના 5 સબ્જેક્ટ હશે તેમાંથી 3 વિષયના જે સૌથી સારા માર્ક્સ હશે તેને લેવામાં આવશે. ત્યારબાદ 11મા ધોરણના 5 વિષયનો એવરેજ કાઢવામાં આવશે. ત્યારબાદ 12મા ધોરણની જે પ્રિલિમિનરી એક્ઝામ યોજાઈ હશે તેના પણ જે માર્ક્સ છે તે પણ એકત્ર કરવામાં આવશે. એટલે કે 10મા ધોરણના 30%, 11માં જે તમારું રિઝલ્ટ આવ્યું હશે તેના 30% અને 12માની પ્રિલિમિનરી એક્ઝામના 40%ના આધાર પર આખું રિઝલ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે જે 31મી જુલાઈએ બહાર આવશે. અને સમાચારો, સુરતની સરકારી શાળામાં ખાસ પ્રોજેક્ટરની મદદ લઈ ઓનલાઈન અભ્યાસ શરૂ થયો. કોરોના સંક્રમણને ધ્યાનમાં રાખીને શાળાઓને ઓનલાઈન કરાઈ છે જેમાં નાના વિદ્યાર્થીઓને સમજવામાં ભારે તકલીફ પણ પડતી હોય છે ત્યારે સરકારી શાળા દ્વારા વર્ચ્યુઅલ બોર્ડ બનાવી વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવામાં આવે છે. છેલ્લા 15 મહિનાથી જે રીતે કોરોના કાળ ચાલી રહ્યો છે, કોરોના કાળમાં વિદ્યાર્થીઓનું બીજું સત્ર પણ ઓનલાઈન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે સૌથી વધારે મુશ્કેલી વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન અભ્યાસમાં પડી રહી છે કારણ કે અમુક વસ્તુ પ્રેક્ટિકલ હોતી હોય છે. ત્યારે સુરતની એક સ્કૂલે વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ મળે તે માટે પ્રોજેક્ટર સાથે ઓનલાઈન અભ્યાસ શરૂ કરાવ્યો છે. પણ આ સ્કૂલ કોઈ ખાનગી નથી. સુરત મહાનગરપાલિકાની સરકારી સ્કૂલ તરીકે ઓળખાતી 344 નંબરની આ સ્કૂલ છે કે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને ગણિત જેવા વિષયમાં ઓનલાઈન શિક્ષણમાં જ્યારે મૂંઝવણ
પડતી હોય છે ત્યારે પ્રોજેક્ટરની મદદથી શિક્ષકો દ્વારા જે પ્રકારે એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે, કહી શકાય કે અત્યાધુનિક મોડલ સ્કૂલ આ કહી શકાય. અને ગુજરાતમાં પ્રથમ સ્કૂલ કહેવામાં કોઈ બે મત નથી, કારણ કે કોરોના કાળમાં ઓનલાઈન અભ્યાસ જે રીતે ચાલી રહ્યો છે, વિદ્યાર્થીઓને સતત મૂંઝવણો થઈ રહી છે, ત્યારે આ મૂંઝવણ વચ્ચે સુરતની સરકારી સ્કૂલે જે શરૂઆત કરી છે તેને લઈને આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને સૌથી સારો અને ઓનલાઈન અભ્યાસ મળી રહ્યો છે. હિતેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. વડોદરાના પાદરામાંથી કરોડો રૂપિયાનું ડ્રગ્સ પકડાયું છે. એનસીબીએ 1 કિલો એમડી ડ્રગ્સનો જથ્થો પકડ્યો છે. 2 ગાડીઓમાં ડ્રગ્સ સાથે 5 આરોપીઓ પકડાયા છે. આરોપીઓ પાસેથી મોટી માત્રામાં રોકડ રકમ પણ મળી આવી છે. પાદરા પોલીસ સ્ટેશન પર આ મુદ્દામાં લાવવામાં આવ્યો છે. એનસીબીએ 1 કિલો ડ્રગ્સ સાથે 5 આરોપીઓને હાલ ઝડપ્યા છે. આરોપીઓ પાસેથી મોટી માત્રામાં રોકડ પણ મળી આવી છે. હાલ આ તમામ મુદ્દામાલ પાદરા પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવ્યું છે. કરોડોનો આ મુદ્દામાલ હોવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. 2 ગાડીઓમાં ડ્રગ્સ સાથે હાલ તો 5 આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. આ ડ્રગ્સનો જથ્થો ક્યાંથી લવાઈ રહ્યો હતો, તેને ક્યાં ક્યાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવી રહ્યો હતો, તેમાં કોણ કોણ સંડોવાયેલું છે, કેટલા સમયથી આ પ્રકારે ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરવામાં આવી રહી હતી, આ તમામ બાબતોને લઈને હવે તપાસ કરવામાં આવશે. હાલ તો વડોદરાના પાદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં તમામ મુદ્દામાલ જે છે તે લાવવામાં આવ્યો છે. બાતમીના આધારે એનસીબીએ 1 કિલો ડ્રગ્સ સાથે 5 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. 2 ગાડીઓમાં આ ડ્રગ્સનો આટલો મોટો જથ્થો લાવવામાં આવી રહ્યો હતો. તો આ અંગે વધુ માહિતી અમારા સંવાદદાતા અંકિત ગોંસીકર આપી રહ્યા છે. અંકિત, નશાનો કારોબાર જેની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી, 2 ગાડીઓમાં 1 કિલો જેટલું ડ્રગ્સ ઝડપાઈ આવ્યું છે. 5 આરોપીઓને પણ ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. જાણવા માંગીશું કે આખો મામલો શું સામે આવ્યો, હાલ શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે આને લઈને? જી, કેન્દ્રની જે એનસીબીની ટીમ છે તેને માહિતી મળી હતી કે પાદરા પાસે જે રસ્તાની અંદર એક ગામ છે ત્યાં આગળથી કેટલાક શખ્સો પસાર થવાના છે, તેની અંદર ડ્રગ્સ છે. ત્યારે એનસીબીએ નાકાબંધી કરીને 6 આરોપીઓને પકડી પાડ્યા છે. 6 આરોપીની અંદર 2 મહિલાઓ છે. 1 કિલો 99 ગ્રામ જેટલું એમડી ડ્રગ્સ પકડી પાડ્યું છે, જેની માર્કેટની અંદર કરોડો રૂપિયાની કિંમત છે. જોકે ગાડીની તપાસ કરતા મોટી રોકડ રકમ પણ સામે આવી છે. એનસીબીએ 2 ગાડી અને 6 આરોપી સહિત તમામની જે અટકાયત કરી છે અને હાલ પાદરા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર મુદ્દામાલ મૂકવામાં આવ્યો છે અને એનસીબી જે છે તે આગળની પૂછપરછ કરી રહી છે કે આ માલ ક્યાંથી લાવ્યા હતા, કોને આપવાનો હતો, એ વગેરેની પૂછપરછ કરી રહી છે હાલ એનસીબી. જી બિલકુલ અંકિત, એવું કહી શકાય કે આ 5 આરોપીઓ હાલ ઝડપાયા છે, પરંતુ આ આખું મોટું ષડયંત્ર હોઈ શકે છે અને તેમાં અન્ય કેટલાય આરોપીઓ સંડોવાયેલા હોઈ શકે છે. ત્યારે હાલ કઈ દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે? જે બિલકુલ ઝરણા, જે ગુજરાતની અંદર પણ જે છે તે ધીરે ધીરે નશાનો વ્યાપાર વધી રહ્યો છે. જે નવી પેઢી જે છે તે યુવાનો છે તે નશાના રવાડે ચડી રહ્યા છે, તેનો જ લાભ લઈને જે આવા જે તત્વો છે તે નશાનો કારોબાર કરે છે. એનસીબીએ સફળ ટ્રેપ કરી છે. વારંવાર એનસીબી છે તે આવી ટ્રેપ કરતી રહે છે. આવા ગુનાઓમાં જે સામેલ છે તેમને ધરપકડ કરતી હોય છે. ત્યારે વધુ એક વખત આજે જે છે તે એનસીબીએ કરોડો રૂપિયાનું ડ્રગ્સ જે તે પકડી પાડ્યું છે. હાલ એનસીબી છે તે આરોપીઓ પાસેથી આ ડ્રગ્સ ક્યાંથી લાવ્યા હતા, કોણે આપવાનો હતો, કેટલા રૂપિયાનો મુદ્દામાલ હતો ને અગાઉ કેટલી વખત આ લોકો જે છે તે આવી રીતે કેટલાક લોકોને આ ડ્રગ્સ આપી ચૂક્યા છે, તેને તે દિશામાં તપાસ કરી રહી છે. જી બિલકુલ, આભાર અંકિત. તો યુવાનોને નશાના રવાડે ચડાવવાનું આ કાવતરું, હાલ તો તેનો પર્દાફાશ થયો છે. 1 કિલો એમડી ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે એનસીબી દ્વારા. હાલ તો 5 આરોપીઓ ઝડપી ચૂકાયા છે. આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે કે અન્ય કોણ કોણ આ ષડયંત્રમાં સંડોવાયેલું છે. અમરેલીમાં કોંગ્રેસ ધારાસભ્યએ શરૂ કર્યું છે ઉપવાસ આંદોલન. ઉનાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પૂંજા વંશની આ મામલે અટકાયત કરવામાં આવી છે. તો કોડીનારના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય મોહન વાળાની પણ અટકાયત કરાઈ છે. સૌરાષ્ટ્રના ધારાસભ્ય પહોંચી રહ્યા હતા રાજુલા. વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણી પણ ત્યાં પહોંચ્યા. રાજુલા અમરીશ ડેરના જમીન મુદ્દે ઉપવાસ આંદોલન પર બેઠા છે, ત્યારે તેમના સમર્થનમાં આ તમામ નેતાઓ પણ ત્યાં પહોંચી રહ્યા હતા જ્યારે તેઓની અટકાયત કરી લેવામાં આવી. તો આપણે જણાવી દઈએ, જમીન વિવાદ મુદ્દે છેલ્લા થોડા દિવસથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમરીશ ડેર દ્વારા ઉપવાસ આંદોલન છેડવામાં આવ્યું છે. ભાજપના પણ કેટલાક કાર્યકર્તાઓ દ્વારા તેમને સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું. હવે તેને લઈને વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણી અને અન્ય કોંગ્રેસી નેતા હાલ રાજુલા જવા માટે રવાના થઈ રહ્યા હતા, જોકે તેઓની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે.
જમીન મુદ્દે ચલાવી રહેલા આંદોલનમાં સમર્થન આપવા માટે આ કોંગ્રેસી નેતાઓ રાજુલા પહોંચી રહ્યા હતા, જ્યાં તેઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. ઉનાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પૂંજા વંશની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે. તો પરેશ ધાનાણી પણ રાજુલા પહોંચી ચૂક્યા છે. જોકે એક તરફ જ્યાં આ જમીન વિવાદ મુદ્દે અમરીશ ડેર છેલ્લા થોડા દિવસોથી ધરણા પર બેઠા છે, ત્યારે ભાજપના પણ 7 થી 8 જેટલા નેતાઓ દ્વારા આ જમીનને લઈને આંદોલનમાં તેમને સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા આંદોલનને વધુ મજબૂત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો હતો. વધુ માહિતી સંવાદદાતા રાજન ગઢી આપી રહ્યા છે. રાજન, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અમરીશ ડેરના આ ધરણા જેમાં જોડાવા માટે પરેશ ધાનાણી ત્યાં પહોંચ્યા, જો કે અન્ય કેટલાક કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓની અટકાયત પણ કરી લેવામાં આવી છે. જાણવા માંગીશું ક્યાં પહોંચ્યો છે આ મામલો? ઝરણા, આમ તો જોવા જઈએ તો આ જે રાજુલાની મધ્યમાં આવેલી રેલવેની જમીન છે તેના માટે આ 10 દિવસથી ધારાસભ્ય અમરીશ ડેર ઉપવાસ આંદોલન પર છે. આજે તેમનો 10મો દિવસ છે. ઝરણા, ગઈકાલે જ તેમણે એક અલ્ટિમેટમ આપ્યું હતું રેલવે વિભાગને કે આવતીકાલે 12 વાગ્યા સુધીમાં, એટલે કે આજે 12 વાગ્યા સુધીમાં આ સમગ્ર મામલાનો ઉકેલ પોઝિટિવ નહીં આવે તો તેઓ રેલ રોકો આંદોલન કરશે. અને આ જ મુદ્દા પર અત્યારે રાજુલા જંકશન પર, એટલે કે બરબટાણા રેલવે સ્ટેશન પર ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અમરીશ ડેરના સમર્થકો પહોંચ્યા છે. કેટલાક ધારાસભ્યો પણ અહીંયા આવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જેમને વચ્ચેથી જ અટકાવી દેવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ તેમનો છુટકારો પણ થઈ ગયો છે. પરંતુ હાલ અપડેટ એ છે કે રેલવે વિભાગના કેટલાક અધિકારીઓ છે, પરેશ ધાનાણી, અર્જુન મોઢવાડિયા અને અમરીશ ડેર સાથે મુલાકાત કરી રહ્યા છે ને તેઓ આ મામલાને ઉકેલવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પરંતુ હજુ સુધી એમની મીટિંગ શરૂ છે અને આ મામલાનો કોઈ જ ઉકેલ આવ્યો નથી. ઝરણા. જી બિલકુલ, આભાર રાજન. તો આ તરફ વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણી પણ રાજુલા પહોંચ્યા. અમરીશ ડેરની ઉપરાસ છાવણીએ પહોંચ્યા પરેશ ધાનાણી. અમરીશ ડેરે ટ્રેન રોકવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે પોતાના ધરણા દરમિયાન. ત્યારે હાલ તેમના સમર્થનમાં પરેશ ધાનાણી પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે. તો અમરીશ ડેરના સમર્થનમાં સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ધારાસભ્ય પણ પહોંચી રહ્યા હતા, ત્યારે તેઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ તરફ જ્યારે અમરીશ ડેરે ઉપવાસ દરમિયાન રેલ રોકવાની ચીમકી આપી હતી, ત્યારે હાલ રેલવે વિભાગના અધિકારીઓ પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે. અધિકારીઓ ઉપવાસ છાવણી પર પહોંચ્યા છે. ઉપવાસ સ્થળ પર કોંગ્રેસ નેતાઓ હાલ હાજર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા થોડા દિવસોથી જમીન મામલે અમરીશ ડેર ઉપવાસ આંદોલન પર છે, ત્યારે તેઓએ આ દરમિયાન રેલ રોકવાની પણ ચીમકી આપી હતી. જેટલા વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલે જવા માટે થઈને પણ ભારે મોટી સમસ્યા હતી. અને ત્રીજી તરફ રાજુલાની મધ્યમાં પડતર જમીનની અંદર ગંદકીના ગંજ ખડકાવાથી રાજુલા શહેરની જનતાના આરોગ્ય ઉપર પણ ખતરો હતો. શંકરસિંહ વાઘેલા ફરી આવી શકે છે કોંગ્રેસમાં. ભરતસિંહ સોલંકી અને શંકરસિંહ વાઘેલા વચ્ચે એક બેઠક યોજાઈ. ગઈકાલે બંને નેતાઓ વચ્ચે યોજાઈ હતી મુલાકાત. ત્યારે શંકરસિંહને ફરી કોંગ્રેસમાં પ્રવેશ કરાવવા માટે આ બેઠક યોજાઈ હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. બાપુને કોંગ્રેસમાં પુનઃ પ્રવેશ લઈને હાલ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. જોકે પ્રવેશ આપવાનો અંતિમ નિર્ણય હાઈકમાન્ડ લેશે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાત આવશે. 2 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવશે શાહ. 19 થી 21 જૂનની વચ્ચે ગુજરાત આવશે અમિત શાહ. સંસદીય વિસ્તારમાં વિકાસના કામોનું લોકાર્પણ કરશે અમિત શાહ. અમદાવાદ, ગાંધીનગર તેમજ જુદા જુદા બ્રિજનું અહીં લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. તો 4 વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં વૃક્ષારોપણ પણ કરાશે. અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી વિકાસ કાર્યોની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. નેટવર્ક 18 સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે કે દરેક ભારતીયોને કોરોનાની રસી મળે. રસીકરણ સામે જાગૃતતા લાવવા માટે નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકની પહેલ સંજીવની અ શોર્ટ ઓફ લાઈફને સપોર્ટ કરો. એક્સપોર્ટ અપોલો 24/7. નેટવર્ક 18 ફેડરલ બેંક સંજીવની ગાડી ભારતભરના કોવિડ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓના ચક્કર લગાવી રહી છે. રસી માટે જાગૃતિ ફેલાવવા અમારી પહેલને તમે પણ સમર્થન આપી અમારા અભિયાનને વધુ મજબૂત બનાવો. ચાલો જાણીએ કે સંજીવની ગાડી હાલ કયા જિલ્લામાં અને કયા ગામમાં પહોંચી છે. તો સંજીવની ગાડીએ હાલ અમૃતસરના બલહરવાલ અને ખાનવાલની મુલાકાત લીધી છે.
તો મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરના લીંબોડી અને મુંડલા નાયતા ગામમાં લોકોને મળ્યા. નાસિક શહેરના યુંગાવ તેમજ ટકલે વિંચુર ગામની મુલાકાત લીધી. ગંટુરમાં ક્રોસુરુ અને અમરાવતી ગામની મુલાકાત લીધી. તો દક્ષિણ કન્નડમાં ઓલા મોગરુ અને હીરેબંદડી ગામની મુલાકાત અમે લીધી. સંજીવની ગાડી અત્યાર સુધીમાં 216 ગામડાઓના 1,06,000 લોકો સાથે મુલાકાત કરી અને રસી વિશે લોકોને જાગૃત કર્યા. ડરશો નહીં, ડરાવશો નહીં. સત્ય જાણો અને તે લોકોને જણાવો. મહેરબાની કરીને અફવાઓ ન ફેલાવો. રસી સંજીવની છે, તેને અપનાવો. અને આ જ કામ કરી રહ્યું છે નેટવર્ક 18 ફેડરલ બેંક સાથે મળીને. રસીકરણને લઈને જાગૃતતા અભિયાન અમે ચલાવી રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે સંજીવની અ શોટ ઓફ લાઈફ, અને તેનું કામ છે જાગૃતિ દ્વારા કોરોનાને હરાવવાનું. लगाया क्या? વેલકમ બેક. જામનગર જીજી હોસ્પિટલ યૌન શોષણ કેસમાં હવે તપાસનો ધમધમાટ તેજ થઈ ગયો છે. સરકારના આદેશ બાદ નિમાયેલી કમિટીઓ મોડી રાત્રે એસટીએમની અધ્યક્ષતામાં વિડીયો રેકોર્ડિંગ સાથે 8 મહિલા કર્મીઓના નિવેદન લીધા હતા. ટૂંક સમયમાં રિપોર્ટ જિલ્લા કલેક્ટરને સુપ્રત કરવામાં આવ્યા. તો આ કેસમાં હોસ્પિટલ કર્મચારી નિલેશ બથવાર મીડિયા સમક્ષ હાજર રહી કેટલાક ખુલાસા પણ કર્યા. કમિટીએ બધા જેટલા બી લોકો વિક્ટિમ્સ હતા એમના નિવેદન લીધા છે. બીજા બી જે લોકો ઇન્વોલ્વ હતા એવું લાગતું હતું એ બધાના નિવેદન લીધા છે. કમિટી તરીકે અમારો પ્રાઇમરી રિપોર્ટ જે છે એ કલેક્ટર સરને સબમિટ કરીશું. બાકીની ડિટેલ્સ આપને ત્યાંથી મળી જશે. 8 મહિલાઓના નિવેદન લેવામાં આવ્યા છે. એમને જે પણ ડિટેલ્સ હતી ઘણી બધી વસ્તુઓ કદાચ બહાર તમારી સામે કથા કોઈ બીજાની સામે ઓપનલી ના કહી શકે, તો એવું હતું કે ઝીણવટભરી તપાસ થાય તો અગર એની અંદર કોઈ તથ્ય છે તો એ બધાની સામે બહાર આવે. ના 100% આ વસ્તુ સાચી જ છે કે એટેન્ડન્સ ઉપર ઓલરેડી એને ટોર્ચરિંગ થાય જ છે. થતું જ આ વસ્તુ ક્લિયરલી છે ને. આ વસ્તુ ઘણી વખત એટેન્ડન્ટને અમે લોકોએ બી ઘણી વખત છે એને કીધેલું છે પર્સનલી. જેટલા એટેન્ડન્ટ લોકો મને ઓળખે છે બધાને ખબર છે. અને આજે એ વસ્તુનો મારી પાસે પાકો પ્રૂફ નથી, હું કંઈ કહી ના શકું. બીજી એક વસ્તુ, આ વસ્તુ જ્યારે ઘટી આજે સવારે બી મેં રાઉન્ડમાં ગયો ત્યારે બધા બી એટેન્ડન્સ સ્ટાફે બધાને મેં કીધેલું કે તમારા ઉપર ખોટું થતું હોય તો તમે સામે આવો. અમદાવાદમાં દારૂ મહેફિલ વિડીયો અંગે ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. પોલીસે કોર્પોરેટરના પતિ સામે પણ નોંધી છે ફરિયાદ. પાર્ટીમાં સચિન પરમાર પર હાજર હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. ઇન્ડિયા કોલોનીના ભાજપના કોર્પોરેટરના પતિ સામે આ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. રેલવે પોલીસે બુટલેગર અખિલેશ પાંડેની ધરપકડ કરી લીધી છે. વિડીયોમાં દેખાતા શખ્સોને પકડવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે. ગઈકાલે ન્યૂઝ 18એ પ્રસારિત કર્યો હતો અહેવાલ કે જેમાં જાહેરમાં અખિલેશ પાંડે નામનો બુટલેગર પોતાના જન્મદિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો હતો અને જેમાં દારૂની રેલમછેલ પણ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ઇન્ડિયા કોલોની વિસ્તારના કોર્પોરેટરના પતિનો પણ વિડીયો હોવાનું સામે આવ્યો હતો. વલસાડમાં એક કળિયુગી પુત્રએ પિતાને માર્યા. વલસાડના મૂડી ગામે હેવાન પુત્રનું કૃત્ય સામે આવ્યું, જ્યાં સાવરણા અને પાઇપથી પિતાને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો. નાનપણમાં જે હાથ પકડીને પુત્રને દુનિયા દેખાડી એ જ હાથ પકડીને પિતાને 50 થી 60 ફૂટ સુધી ઢસડ્યા. પૌત્રએ આ અંગેનો વિડીયો બનાવી પોલીસને જાણ કરી છે. વિડીયોમાં પિતાએ કહ્યું કે મને મારી નાખશે. વયોવૃદ્ધ પિતા પર પુત્રનો ક્રૂર અત્યાચાર વિડીયોમાં કેદ થયો છે. હાલ આ વિડીયોના આધારે પોલીસે પુત્રની ધરપકડ કરી લીધી છે. મેડિકલ કોલેજોમાં ઓફલાઈન શિક્ષણ શરૂ કરવા તબીબી શિક્ષણના કમિશનરે મેડિકલ કોલેજોના ડીનને પત્ર લખ્યો છે, જેમાં સરકારી અને ખાનગી મેડિકલ, ડેન્ટલ, ફિઝિયોથેરાપી અને નર્સિંગના વિદ્યાર્થીઓનું ઓફલાઈન શિક્ષણ તાત્કાલિક અસરથી શરૂ કરવા સૂચના અપાઈ છે. તબીબી શિક્ષણ કમિશનરે કહ્યું છે કે મોટાભાગના તબીબી વિદ્યાર્થીઓને વેક્સિન અપાઈ ચૂકી છે. કોલેજોને કોવિડની તમામ ગાઈડલાઇન્સનું પાલન કરવા પણ જણાવાયું છે. હાલ મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન શિક્ષણ લઈ રહ્યા છે. પોતાના દુઃખથી સૌ કોઈ પરેશાન હોય છે, પરંતુ જે પોતાના દુઃખ ભૂલાવી બીજાને મદદ કરે તેને લોકો ક્યારેય ભૂલતા નથી.
કોડા ગામની સાક્ષી ઠાકુર પણ આવું જ એક ઉદાહરણ છે, જે પોતે ગંભીર રોગથી પીડિત છે, છતાં પણ તેણે કોરોના કાળમાં લોકોને મદદ કરવાનો એક પણ મોકો નથી છોડ્યો. कोरोना इस कदर खतरनाक है और क्यों इससे बचने की इकलौती उम्मीद वैक्सीन है, ये अगर आपको जानना हो तो आप एक दफे छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाइए और यहाँ ड्यूटी पर तैनात सीनियर आरएचओ साक्षी ठाकुर से मिलिए. साक्षी पिछले 12 साल से रोमाटिक आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं. बावजूद इसके वो बिना कोई छुट्टी लिए लोगों को वैक्सीन दे रही हैं, क्योंकि साक्षी को यह मालूम है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही इकलौती संजीवनी है, जिसकी बदौलत कोरोना को मात दिया जा सकता है. यही वजह है कि अपनी तमाम तकलीफों को भुलाकर साक्षी पिछले 1 साल से बिना किसी अवकाश के कोरोना से बचाव के लिए लोगों को टीका दे रही हैं. मेडिकल लेके शायद छुट्टी बैठ सकती थी और मुझे मिल भी जाता, लेकिन मैं इस चीज़ से भागना नहीं चाहती हूँ. और इस मुसीबत में समय में जो कि वैश्विक महामारी है, जिसमें सभी लोग बहुत परेशान हैं, तो अगर मुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता है इसमें कुछ काम करने का, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ. रोमाटिक आर्थराइटिस के कारण साक्षी के हाथों की उंगलियां मुड़ गई हैं, पर वैक्सीन लगाने में इन्हें महारत हासिल है. आलम यह है कि कोविड का वैक्सीन लगाने के इच्छुक अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले साक्षी के बारे में पूछते हैं. ऐसा क्यों है, ये आप खुद लोगों की जुबानी सुन लीजिए. वो अपने दर्द को सब भूल के और पूरे तन्मयता से अपना सेवा देती हैं. साक्षी की तारीफ करते उनके अधिकारी भी नहीं थकते. खुद कोंडा गांव के बीएमओ सूरज राठौर फख्र से बताते हैं कि कैसे साक्षी अपने दर्द को भुलाकर अब तक 12,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा चुकी हैं. लगभग इन्होंने 12,000 से भी अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन अभी तक कर चुके हैं और इस दौरान इन्होंने कोविड के पीरियड में कोई भी छुट्टी के लिए याचना भी नहीं किए हैं, किसी भी छुट्टी के लिए आवेदन भी नहीं किया है. खुद साक्षी भी ये मानती है कि कोरोना जैसी महामारी को बिना टीके के मात नहीं दिया जा सकता. यही वजह है कि वो हर किसी को अफवाहों से दूर रहने और जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की सलाह देती नजर आती हैं. विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़. તો આ હતા અત્યાર સુધીના તમામ ખાસ સમાચાર. વધુ સમાચાર વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.